श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो वै उकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवः समारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बल इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वमनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः उद्दालकः आरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रम् उवाच स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वम् अपीतो भवति तस्मादेनं स्वपति इति आचक्षते स्वं हि अपीतो भवति स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धः दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् आलब्ध्वा बन्धनम् एव उपश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनः दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् आलब्ध्वा प्राणमेव उपश्रयते प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः इति अशनापिपासे मे सौम्य विजानीहि इति यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति नाम आपः एव तद् अशितं नयन्ते तद्यथा गोनायः अश्वनायः पुरुषनायः इति एवं तद् अपः आचक्षते अशनाय इति तत्र एतच्छृङ्गम् उत्पतितं सौम्य विजानीहि न इदम् अमूलं भविष्यति इति तस्य क्वमूलं स्यात् अन्यत्र अन्नादेवमेव खलु सौम्य अन्नेन शुङ्गेन आपमूलम् अन्विच्छ अद्भिः सौम्य शुङ्गेन तेजोमूलम् अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुङ्गेन सत्मूलम् अन्विच्छ सत्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सत् आयतनाः सत्प्रतिष्ठाः यत्र एतत्पुरुषः पिपासति नाम तेजः एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायः अश्वनायः पुरुषनायः इति एवं तत्तेजः आचष्टे उद्न्य इति तत्र एतत् एव शुङ्गम् उत्पतितं सौम्य विजानीहि न इदम् अमूलं भविष्यति इति
तस्य क्वमूलं स्यात् अन्यत्र अद्भिः सौम्यशृङ्गेन तेजमूलम् अन्विच्छ तेजसा सौम्यशृङ्गेन सत्मूलम् अन्विच्छ सत्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सत् आयतनाः सत्प्रतिष्ठाः यथा तु खलु सौम्य इमा तिस्रः देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् एका भवति तद् उक्तं पुरस्ताद् एव भवति अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतः वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् सह यः एषः अणिमा एतद् आत्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति ह उवाच। अष्टमः खंडः। एक વાર ફરી વાર આપણે છઠ્ઠા ચેપ્ટરની અંદર પેલું જે ખંડ છે એમાં પિતા અને પુત્રનું ઇન્ટ્રોડક્શન. પિતાનું નામ ઉદ્દાલક, પુત્રનું નામ શ્વેતકેતુ. અને પિતાએ પુત્રને પૂછ્યું કે તારા ગુરુએ એવું તને કાંઈ શીખડાયું છે જેનાથી જાણતા ન હોય એ જણાઈ જાય. અશ્રુતમ શ્રુતમ ભવતી, જે સાંભળ્યું ન હોય એ જાણે કે સંભળાઈ જાય એવું તારા ગુરુએ તને શીખડાયું. એટલે પુત્રએ કીધું પિતાને કે મને એ મારા ગુરુજીએ નથી શીખડાયું, તો મને આપ શીખડાવો. એટલે પછી સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસિત એ સેકન્ડ એટલે કે બીજા ખંડથી ચાલુ થયું. અને એમાં એવું બતાવવામાં આવ્યું કે આખા ઇદમ સર્વમ સત એવ આસિત. ઇદમ સર્વમ જગત, અગ્રે એનો અર્થ થાય સૃષ્ટિ હે પ્રાગ, સૃષ્ટિની શરૂઆત થયા પહેલાં એ કયા સ્વરૂપમાં હતું તો કે સત. અને સતનો અર્થ થાય ચૈતન્ય સ્વરૂપે હતું. એનો અર્થ જગતનું કારણ કયું તો કે સત, ત્યાં સાબિત કર્યું. અને પછી ત્રીજા ખંડની અંદર આખા જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ તો કે ત્રિવૃત કરણમ, જે આપણે જોયું હતું એ 3 ભાગમાં વેચાઈ ગયા અને એકબીજાને બળી અને સ્થૂલ સૃષ્ટિનું રચના કરી. પછી ચોથા ખંડની અંદર શ્રુતિએ એ બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે એણે બતાવ્યું આપણને કે કોઈ પણ કાર્ય છે એ કારણથી અલગ ન હોય. જેવી રીતે ઘડો માટીથી અલગ નથી, કારણ કે ઘડું કાર્ય છે, માટી કારણ છે. એટલે કે ક્યારેય કાર્ય અને કારણથી અલગ ન હોઈ શકે. એવી જ રીતે જો આખું જગત કારણ હોય, આખું જગત જો કાર્ય હોય તો એનું કારણ કયું છે તો કે સત્તત્વ. તો સત્તત્વથી જગત છે એ ક્યારેય અલગ ન હોઈ શકે. અને અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીમાંથી જેવી રીતે સ્થૂળ સૃષ્ટિની રચના થઈ એવી જ રીતે આપણા શરીરની અંદર પણ સ્થૂલ મહાભૂત 3 છે, એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ 3 મહાભૂત છે, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી. એટલે 5મા ખંડની અંદર આપણે જે ખાઈએ છીએ, આપણે જે પીએ છીએ અને આપણે જે પણ કહેવાય ને કે તૈલી પદાર્થ લઈએ છીએ એના સૂક્ષ્મ રીતે જે ખાઈએ છીએ એનું મન બને છે, કારણ કે મન અન્નમય, અને અન્નનો અર્થ થાય પૃથ્વી. પ્રાણ જે અપમય, આપણા જે પ્રાણ છે એ પાણીથી મોડિફિકેશન છે એમાંથી બન્યા છે. અને વાક તેજોમય, આપણી વાણી છે એની અંદર અગ્નિ તત્વ છે.
અને એ સાબિત કરવા માટે છઠ્ઠા ખંડની અંદર કેવી રીતે એ સૂક્ષ્મ રીતે બને છે તો એનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું કે જેવી રીતે દૂધની અંદર માખણ છે, માખણની અંદર ઘી સૂક્ષ્મ રીતે રહેલું છે, એવી જ રીતે આપણા મનનું પોષણ સૂક્ષ્મ રીતે 3 મહાભૂત કરે છે. અને એ પ્રેક્ટિકલી સાબિત કરાયું સાતમાની ખંડની અંદર કે દીકરાને ફાધરે કીધું કે તું 15 દિવસ ન ખાતો અને માત્ર પાણી પીજે, કારણ કે આપણે બધા જ મનુષ્ય છે 16 કલહ, એટલે કે આપણે 16 કળાના બનેલા છીએ અને એક દિવસે જો ન ખાઈએ તો એક કલા ક્ષીણ થતી જાય. એટલે એણે કીધું કે તું 16 દિવસ ન ખાતો, માત્ર પાણી પીજે, અપપીબ ઈચ્છ, બંધ થાય એટલું પાણી પીજે, પણ જમતો નહીં. અને પછી 15મા દિવસે જમ્યા વગરનો એ પુત્ર આવ્યો ત્યારે એણે કીધું કે તને જેટલા વેદના મંત્ર આવડતા હોય એ તું બોલ, પણ ઉદ્દાલક કોઈને પણ યાદ ન કરી શકો, કારણ કે એનું અન્નમય મનઃ ને પોષણ ન મળ્યું. એટલે કે બધા જ વેદના મંત્ર એ દીકરો છે એ ભૂલી ગયો. એ અત્યાર સુધીની અંદર આ 7 ખંડની અંદર આપણે જોયું. 8મો ખંડ આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ અને 8મા ખંડથી જ આ સાબિત થયું. એટલે કે અત્યાર સુધી શું સાબિત કર્યું હતું કે પેલા સત હતું, સતમાંથી અગ્નિ તત્વ, અગ્નિમાંથી જલ તત્વ અને જલમાંથી પૃથ્વી તત્વ. એટલે કે જગતનું કારણ કયું તો કે સત, અને આ બધા જ કેવા છે તો કે કાર્ય. અત્યાર સુધી કારણ અને કાર્ય પ્રક્રિયા સમજાવી. હવે રિવર્સ પ્રોસિજર ચાલુ કરી અને એણે કીધું કે પૃથ્વી કાર્ય છે તો જળ શું છે તો કે પૃથ્વીના સંદર્ભમાં જલ છે એ કારણ છે અને પૃથ્વી છે એ કાર્ય છે. અને કારણ અને કાર્યને કેવી રીતે ટેકનિકલ વર્ડ કીધા છે તો કે શુંગમ, એક શબ્દ શુંગમનો અર્થ થાય કાર્ય અને મૂલમનો અર્થ થાય કારણ. એવી જ રીતે એણે કીધું કે જલ પણ કાર્ય છે તો એનું કારણ કયું તો કે અગ્નિ છે. અગ્નિ પણ કાર્ય છે તો એનું કારણ કયું છે તો કે સત. અને ખાધેલું અન્ન જલ લઈ જાય છે એટલે આપણે જોયું કે જલનું નામ કેવું છે તો કે અશનાય, કારણ કે જળ જ છે એ પૃથ્વીનો અર્થ અહીંયા અન્ન છે તો કે ખાધેલું અન્ન પચાવે છે, એનો અર્થ પૃથ્વી કાર્ય છે, જલ કારણ છે. પછી પાછું એણે કીધું કે આપણે જે ખાધેલું અન્ન છે એ ખરેખર અગ્નિ તત્વ છે, એને લીધે બધું શોષાઈ જાય છે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા. એટલે એણે કીધું કે અગ્નિનું બીજું નામ કેવું છે તો જો યાદ હોય તો ઉદન્ય, ઉદન્ય. અને અગ્નિ તત્વનું પણ કાર્ય કયું છે તો કે સત. એટલે કે છેલ્લું આપણે એવું જોયું કે આપણે જ્યારે મરી જાય મનુષ્યનું શરીર કે કોઈ પણનું, ત્યારે માણસ ક્યારે જાહેર કરે કે માણસ મરી ગયો છે તો કે એની અંદર ઠંડુ શરીર પડી જાય ત્યારે જ માણસ છે મૃત્યુ પામેલો જાહેર કરી. અને શરીર ઠંડુ પડી જાયનો અર્થ એમાં રહેલું અગ્નિ તત્વ છે એ સત તત્વ સાથે ભળી જાય. અને પછી એટલે કે પહેલાં પૃથ્વી જળમાં જાય, જળ છે એ અગ્નિમાં સમાય અને અગ્નિ છે એ સત. અને ત્યાં પણ એણે કીધું કે ઇન્દ્રિયો છે, મરીએ ત્યારે ઇન્દ્રિયો છે એ ખરેખર કર્મેન્દ્રિય જ્ઞાનેન્દ્રિયની અંદર વિલીન થાય. જ્ઞાનેન્દ્રિય છે એ મનની અંદર અંતઃકરણની અંદર વિલીન થાય. અંતઃકરણ છે એ પ્રાણની અંદર, અને પ્રાણ છે જો આત્મજ્ઞાની હોય તો પ્રાણ છે એ સત તત્વ સાથે એક થાય. પણ જો અજ્ઞાન હોય તો એની અંદર જે ઉદાન વાયુ છે એ સમગ્ર સૂક્ષ્મ શરીરને લઈ અને બીજા શરીરની અંદર પ્રવેશ કરે.
આ રીતે આટલી રિવર્સ પ્રોસેસ આપણે જોઈતી. હવે અત્યારે છેલ્લું આપણે જે જોવાનું છે એની અંદર પહેલી વાર તત્વમસી શ્વેત કીધું. પહેલી વાર ફાધર એના દીકરાને કહે છે કે ખરેખર આખું જગત કઈનું બનેલું છે? તો કે સત્તત્વ. અને એ સત્તત્વનું કારણ કઈ? સત્તત્વ કોણ છે? તો કે તત્વમસી. એ સત્તત્વ બીજું કોઈ નથી. હે શ્વેત કેતુ, તું જ છો. તુંનો અર્થ થાય તું, તારી અંદર રહેલું સત્તત્વ, ચૈતન્ય તત્વ. કારણ કે સ્થૂળ શરીર છે એ પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, કે અહીંયા 3 મહાભૂતનું બનેલું છે. એવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પણ મહાભૂતનું બનેલું છે. એ બંને મિથ્યા છે. તો 3 મહાભૂત સમાઈ જાય છે શેમાં? તો કે ચૈતન્ય તત્વમાં. અને એ ચૈતન્ય તત્વ છે એ કોણ છે? તો કે તું છો. એટલે કે છેલ્લું, કદાચ આટલું બધું ફેરવવા કરતાં આમાં હું જો બતાવું તો ઉદન્ય જે શબ્દ છે ત્યાં સુધી આપણે જોયું તો આ છે ઉદન્ય. પણ હવે પછી છેલ્લું છે છઠ્ઠા અધ્યાયનો 8મા ખંડની અંદર 6ઠ્ઠો શ્લોક, એની અંદર એણે કીધું કે તસ્ય ક્વ મૂલમ સ્યાત અન્યત્ર અદ્ભિઃ. એટલે કે જળ તત્વનું મૂલમ કયું? તો એણે કીધું કે અદ્ભિઃ શુંગેન. તો એનું કારણ કયું છે? તો કે તેજઃ મૂલમ અન્વિચ્છ. એટલે કે અગ્નિ તત્વ છે એ જળ તત્વનું કારણ છે રિલેટિવલી. અને તેજ સા શુંગેન, તેજનો અર્થ થાય અગ્નિ તત્વ પણ કાર્ય છે. તો એનું કારણ કયું? તો કે સત મૂલમ અન્વિચ્છ. તો એનું કારણ કયું છે? સન નથી, સતમૂલમ. એનું કારણ કયું છે? તો કે સતમૂલમ અન્વિચ્છ. અને એનાથી આપણે શું સાબિત કરીએ? એટલે કે આપણે હંમેશા જોઈએ છીએ કે શ્રુતિ એવું કહેવા માગે છે કે જો ઘડાની અંદર માટી હોય તો માટીથી ઘડો ઉત્પન્ન થાય. આપણે આમ બીજું રાખીએ. ઘડો છે એ માટીથી ઉત્પન્ન થાય. ઘડો છે એ માટીને લીધે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ટકે. અને છેલ્લે ઘડો તૂટે તો માટીની અંદર શું થાય? તો કે વિલીન થાય. અહીંયા ઉત્પન્ન થાય એણે નામ આપ્યું છે સર્વાહ પ્રજાઃ સદ આયતનાઃ. આયતનાનો અર્થ થાય ટકે. અને અહીંયા શબ્દ આપ્યું છે મેન્ટેન, એટલે કહેવાય ને કે સ્થિતિ કારણ છે એને કહેવાય આયતનમ. પ્રતિષ્ઠા, વિલીન થાય એને કહેવાય પ્રતિષ્ઠા. અને આ ઉત્પન્ન થાય એને કહેવાય મૂલમ. એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એનો અર્થ ઘડો માટીથી ઉત્પન્ન થયો, માટી એની આયતનમ છે. અને માટી એની શું છે? તો કે પ્રતિષ્ઠા. એનો અર્થ ઘડો છે એ કાર્ય છે અને માટી છે એ શું છે? તો કે કારણ, રિલેટિવલી. એવી જ રીતે આખા જગતનું જ્યારે આપણે મૂલમ અન્વિચ્છ એના કારણને તપાસ કરીએ ત્યારે એણે કીધું સતમૂલાહ. મૂલાહાનો અર્થ થાય એનું કારણ કયું? ઉત્પન્ન શેમાંથી થાય? આખું જગત. તો એણે કીધું કે એનું મૂળ છે સત, મૂળ છે સત, આયતન છે અને સત પ્રતિષ્ઠા છે. એનો અર્થ આખું જગત છે એ સત્તત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયું. સત્તત્વને લીધે એની અત્યારે અસ્તિત્વ છે, એ ટકે છે. અને સત્તત્વની અંદર ફરી પાછું પ્રતિષ્ઠિત થઈ જશે જ્યારે વિલીન થાય ત્યારે. એટલે કીધું કે સન્મૂલાહ સૌમ્ય ઇમા સર્વાઃ પ્રજાઃ સદ આયતનાઃ સત પ્રતિષ્ઠા. અને પછી શ્રુતિ એટલે કે ઉપનિષદે કીધું કે યથા તુ ખલુ સૌમ્ય,
એટલે કે જેવી રીતે હે સૌમ્ય શ્વેતકેતુ તિસ્રઃ દેવતાઃ પુરુષમ પ્રાપ્ય ત્રિવૃત એકા ભવતી તદુક્તમ પુરસ્તાદેવ. જેવી રીતે આ ત્રણ મહાભૂત દેવતાનો તથા અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી પુરુષમ પ્રાપ્ય ચૈતન્ય તત્વને પ્રાપ્ત કરી અને એનું ત્રિવૃત્કરણ થયું. તદુક્તમ પુરસ્તાદેવ, એની તો પહેલાં જ વાત કરી. અને અસ્ય પુરુષસ્ય પ્રયતઃ, જ્યારે મનુષ્ય મરતો હોય ત્યારે વાંગ મનસી, આપણી વાણી છે એ મનની અંદર, મનઃ પ્રાણે, આપણું મન છે એ પ્રાણમાં, પ્રાણ તેજસી, અને પ્રાણ છે એ તેજ તત્વમાં, તેજઃ પરસ્યામ દેવતા. એટલે કે રિવર્સ, છેલ્લું જે મેં કીધું હતું કે પછી છેલ્લે અગ્નિ તત્વ છે પરસ્યામ દેવતાનો અર્થ ચૈતન્ય તત્વની અંદર વિલીન થાય છે. અને શંકરાચાર્યજી એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે કોણ પરસ્ય દેવતાયામ વિલીન થાય, તો કે જેનું અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે. પણ જેનું અજ્ઞાન કન્ટિન્યુ છે એ બીજું શરીર ધારણ કરે છે અને પછી ફરી પાછું પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. એ આપણે જોયું હતું અહીં સુધી. છેલ્લું વાક્ય હતું યથાલોકે સભયે દેશે વર્તમાન કથંચિત ઇવ અભયમ દેશમ પ્રાપ્ત તદ્વત. આપણું સ્થૂળ શરીર, એટલે આમાં એણે શંકરાચાર્યજી કેવું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કોક ગામની અંદર આતંક હોય, કોક ગામની અંદર માણસો ભયથી ત્રસિત હોય, એ લોકો શું કરે તો કે ગામ બદલાવી નાખે. પછી ગામ બદલાવે એટલે પછી એને શું પ્રાપ્ત થાય તો કે ત્યાં અભયમ. એવી રીતે આ શરીરની અંદર માણસો શું છે હંમેશા તો કે ભયમ, હું મરી જવાનો છું, હવે મારે આમ થઈ જશે. એટલે પછી આ દેશ છોડી, શરીરરૂપી દેશ છોડી બીજા દેશની અંદર આ અંદરનો જીવાત્મા જતો રહે છે. એટલે એણે કીધું કે યથાલોકે સભયે દેશે, સભયનો અર્થ થાય જ્યાં ભય હોય એવી જગ્યાએ વર્તમાન રહેતા હોય એ કથંચિત ઇવ, એટલે કે એ અભયમ દેશમ પ્રાપ્ત, પછી અભય દેશને પ્રાપ્ત કરે. એવી જ રીતે આપણે બધાય શરીરની અંદર જે ભય છે તો કે એને છોડી અને આપણે બીજું પણ એ શરીરની અંદર પાછો ભય તો પ્રાપ્ત થવાનો જ છે, પણ એ શરીરરૂપી દેહને, નગરને છોડી દઈએ છીએ. આ કોની વાત કરી તો કે આ વાત કરી આત્મજ્ઞાનીની. કે આત્મજ્ઞાની છે એ શું કરે તો કે અભયમ દેશમ પ્રાપ્ત. પણ જે આત્મજ્ઞાની નથી એનું શું, જે આપણે વાત કરી હતી, એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું ઇતરહ તું, બીજા બધા માણસો છે જેને જ્ઞાન નથી, આત્મજ્ઞાન નથી થઈ ગયું, બધા કેવા છે તો કે અનાત્મજ્ઞ, જે હજી અજ્ઞાની છે એ તસ્માદેવ, એમાંથી જ, અને કેમાંથી તો કે મૂલાત, મૂલાતનો અર્થ થાય કારણાત, અને એનું કારણ કયું છે તો કે સત્તત્વ. સુષુપ્તાત ઇવ, જેવી રીતે આપણે ઊંઘમાંથી ઊભા થાય છીએ એવી જ રીતે આ માણસ છે એ મૃત્વા, મરીને પાછું બહાર નીકળે છે જીવાત્મા. પુનર્દેહ, બીજા શરીરની અંદર ઝાલમ આવિશતિ, બીજા શરીર રૂપી ઝાડની અંદર આ જીવાત્મા છે એ પ્રવેશી જાય છે. યસ્માત મૂલાત ઉત્થાય દેહમ આવિશતિ જીવ. જ્યાં સુધી, ક્યાં લખું, જીવ ભાવ કોને કહેવાય? આપણે કહીએ ને હું જીવ ભાવ એટલે શું તો કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય. હું દુઃખી છું અજ્ઞાની, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, અમારે આમ ન થાય, આ બધું છે એને શું કહેવાય તો કે જીવ ભાવ. પણ આ જ શરીરમાં રહેલી કોઈ વ્યક્તિ
જ્યારે એને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એનું સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય છે એ છૂટી જાય છે. જેવું તાદાત્મ્ય છૂટે અને આત્મજ્ઞાન થયેલું હોય એટલે કે મૃત્વા એ સ્થૂળ શરીરનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે એ કોને પ્રાપ્ત કરે? અભયમ ચૈતન્ય સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે. પણ અજ્ઞાની છે એનું શું થાય? તો કે જેવી રીતે પક્ષી ઉડી ઉડીને પાછું પોતાના બાંધેલે સ્થાને આવતું, એવી રીતે આ બિચારો જીવ છે આ શરીરમાં ઉડી ઉડી થાક્યું એટલે બીજા શરીરની, એટલે એણે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે ઝાલમ આવિશતિ. બીજા શરીર રૂપની ઝાડની અંદર એ આવી જાય છે. અને કેવી રીતે? તો કે મૂલાત ઉત્થાય, પોતાના ચૈતન્ય તત્વનું જે ભૂલી જાય છે હું કોણ છું, એમાંથી દેહમ આવિશતિ, એટલે કે એ સ્થૂળ શરીરની અંદર પ્રવેશી જાય છે. બીજા આટલું કીધા પછી હવે આ મંત્ર જે અત્યંત ફેમસ છે, સહ યહ એષઃ અણિમા, એક વાક્ય પૂરું થાય છે. સહ યહ એષઃ અણિમા. સહ યહ જે ચૈતન્ય તત્વ છે, સહ યહ જે અંદર સત્તત્વ છે, સહ યહ જે સત્તત્વ સદૈવ સૌમ્યવાળું જે સત્તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે અણિમા. અણિમાનો અર્થ થાય અત્યંત સૂક્ષ્મ. અણિમા મહિમા લઘિમા છે ને, એમાં અણિમાનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ. અને સૂક્ષ્મનો અર્થ કઈ રીતે? એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે કે અણુનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મતાની દ્રષ્ટિએ, અને સૂક્ષ્મનો અર્થ થાય જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયથી આપણે પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ એને કહેવાય સૂક્ષ્મ. એટલે કે એ સત્તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે અણુ સૂક્ષ્મ, અને એ સૂક્ષ્મનું ભાવ છે એને કહેવાય અણિમા. અણુતાનો ભાવ એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય અણિમા. એ સત્તત્વ છે એ કેવું છે? તો કે અણિમા, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, પણ માઇક્રોસ્કોપથી જોવાય એવું સૂક્ષ્મ નહીં, ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપથી જોવાય એવું નહીં. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર પણ આપણે કરીએ છીએ તો આંખનો જ પ્રયોગ, પણ જ્યાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી એક્સેસ ન થઈ શકે, આપણે જ્ઞાન ન પ્રાપ્ત થઈ શકે, એવા તત્વને કહેવાય કે એ સત્તત્વ કેવું છે? તો કે અણુનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ. અને બીજો અણુનો અર્થ થાય વ્યાપક. જે ચૈતન્ય તત્વ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, જે ચૈતન્ય તત્વ અત્યંત વ્યાપક છે, એને કેવું કહેવાય? તો કે અણિમા. અત્યંત એને કહેવાય સહ યહ સત એષઃ નો અર્થ થાય આ, એ કેવું છે? તો કે અણિમા, અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. એક ગ્રામેટિકલ પોઈન્ટ છે આ, તો જસ્ટ યાદ રાખવા માટે કે આપણે અણિમા, મહિમા, લઘિમા, ગરિમા એવો બધો શબ્દ છે ને, એને આપણે ફેમિનાઇન જોઈએ છીએ, અને આપણે દીકરીઓના નામ પણ એવું પાડીએ મહિમા, પણ સંસ્કૃતમાં એ બધા કેવા છે? તો મેસ્ક્યુલિન. એ બધા કેવા છે? તો ગુજરાતીમાં આપણે પુલ્લિંગ કહે ને, સંસ્કૃતમાં એ બધા કેવા છે? તો કે પુલ્લિંગ. કેવી રીતે સાબિત થાય? તો કે જેને થોડુંક સંસ્કૃત આવડે છે એમાં સહ યહ એષઃ એ બધા જ પુલ્લિંગ 1 by 1 છે. અને એ તત્વ કેવું છે? તો કે અણિમા. એટલે કે અણિમા છે એ આની સાથે જોડાયેલું છે, આની સાથે છે, અને આની સાથે. એ સૂક્ષ્મ તત્વ જે સત છે એ કેવું છે? તો કે અણિમા. અને એ સૂક્ષ્મ તત્વ જે સત્તત્વ છે એ જ આખા જગતનો આત્મા છે. એટલે કીધું કે સહ એતદ આત્મ્યમ. એ કેવો છે? તો કે એ જ આત્મ્યમ છે. અણિમા શબ્દ પણ જુદો છે. આત્મ્યમ નો અર્થ થાય, આપણે કહીએ ને કે માટી શું છે? તો કે ઘડાનું કારણ. તો
માટી છે એ ઘડાની અંદર સર્વ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે એવું સોફેસ્ટિકેટેડ લેંગ્વેજમાં બોલવું હોય આપણે તો એમ કહી શકાય કે માટી છે આત્મ્યમ છે ઘડાનું. એની અંદરની વસ્તુ છે એ ઘડો નથી, પણ એનો આત્મા કયો છે તો કે માટી. એવી જ રીતે આખા જગતનો આત્મા કયો છે? એટલે કીધું કે એનું નામ શું છે તો કે એનું નામ છે સત. જે શરૂઆત થઈ હતી સદૈવ સૌમ્ય બીજા ખંડથી, એ જ સત્તત્વ છે તદ આત્મ્યમ. એ જ આત્મા છે. અને કોનો? તેને કીધું ઇદમ સર્વમ. ઇદમ સર્વમ જગત. જે જગત જે આપણે નરી આંખે જોઈએ છીએ, જે જગત કદાચ આપણે ઇવન અનુભવી પણ શકતા નથી, એને કહેવાય ઇદમનો અર્થ થાય આ, ગુજરાતીમાં આ, અને સર્વમનો અર્થ થાય સગળું, સર્વ, બધું જ. અહીંયા છે એ બધું જ શું છે તો કે આત્મ્યમ. એ સત્તત્વનો આત્મા છે. એટલે કે સત્તત્વ આત્મારૂપી આખા જગતમાં વ્યાપેલું છે. એનો અર્થ ઇમિડિયેટલી એનો અર્થ થાય ને કે જો આપણે કહીએ કે માટી કારણ છે, ઘડો છે એ કાર્ય છે, અને માટી છે એ બધામાં જ વ્યાપેલી છે, અને ઘડો કાર્ય હોવાથી એમાં નક્કરતા નથી. એટલે ઘડો કેવો છે તો કે મિથ્યા. એનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. જ્યારે માટી, ઘડા અને માટીના રિલેટિવલી માટી કેવી છે તો કે સત્ય, સત્ય. એટલે કે સત્ય અને મિથ્યાનો અર્થ થાય. જ્યારે અહીંયા સત્યનો અર્થ થાય, માટી છે એ સત્ય છે, ઘડો મિથ્યા છે. એ જ આપણે વ્યાપક ક્ષેત્રે લઈ જાય તો કે ઇદમ સર્વમ જગત. આખું જગત છે એ કેવું છે તો કે સત ચૈતન્ય લીધે હોય તો સત્તત્વ છે એ કારણ છે, ઇદમ સર્વમ છે એ કાર્ય છે. એટલે કે અહીંયા બીજું વાક્ય પૂરું થાય છે. ઇદમ સર્વમ આત્મ્યમ. અને એ જ શું છે તો કે તત્સત્યમ. એ જ અલ્ટિમેટ સત્ય છે. અહીંયા સત્યનો અર્થ અલ્ટિમેટ, સત્ય મિથ્યા, એ જ અંતિમ સત્ય છે. બીજા બધા કેવા છે તો કે રિલેટિવલી સત્ય. આ જ અંતિમ સત્ય છે. અને એ જે સત તત્વ છે, જે અંતિમ સત્ય છે, એનું નામ બીજું શું છે તો કે એ જ સહ આત્મા. એ જ આત્મા છે. અને આત્મા કોણ? આપણે પૂછે નહીં કે આત્મા ક્યાં વસે છે તો કે તત્વમસી. એ આત્મા બીજું કોઈ નહીં પણ તું જ છે. સહ આત્મા તત્વમસી. તું જ એ આત્મા છો. હે શ્વેત કેતો ઇતિ. અને પછી દીકરાએ કીધું ભૂયઃ એવ માં ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ ઇતિ. ઘણી વાર ચોખવટ કરી પણ છતાં તત્વમસી એને સંસ્કૃત એટલે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇક્વેશન. ગુજરાતીમાં આઈ થિંક એને શું કહેવાય? સમીકરણ. સમીકરણનો અર્થ શું થાય તો કે જે વસ્તુ આપણને એમ ન લાગે કે બે સરખી હશે, પણ જ્યારે આપણે નાના છોકરાઓને શું શીખડાવતા તો કે નાના છોકરાઓ હતા ત્યારે એને કહીએ કે 2 × 3 આવું સમીકરણ આવતું એક જમાનામાં. 2 × 3 + 9 = 7 × 2 + 1. 3 દુ 6, 9 ને 6 15. અને પછી છોકરાઓ કે 7 દુ 14 ને 1 15. 15 = 15. આને શું કહેવાય? ઇક્વેશન. અને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ તો કે સમીકરણ. એવી જ રીતે વેદાંતનું સમીકરણનું નામ કયું છે તો કે તત્વમસી. એટલે કે કયું સમીકરણ તો કે એનું નામ છે તત્ અને ત્વમ. જે 80 છે ને = છે. 80 નો અર્થ થાય છો. એટલે 80 ને આપણે કહીએ કે જે બરાબરની સાઈન છે એ 80. આ તત્ નો અર્થ થાય એ ઈશ્વર.
ત્વમનો અર્થ થાય જીવ. હે જીવ, તું ઈશ્વર છો. ખરેખર એનો અર્થ થાય હે જીવ, તું ઈશ્વર છો. અને એ અત્યંત વિચિત્ર લાગે, જેવી રીતે આપણને ઓલું સમીકરણ વિચિત્ર લાગે નાના છોકરા. કારણ કે ઈશ્વર એટલે શું? એટલે કે ઈશ્વરની વ્યાખ્યા છે, એ આખું ભાષ્યમાં આપણે કાલે જોશું. પણ ઈશ્વરની વ્યાખ્યા છે એ કેવા કહેવાય? તો કે સર્વજ્ઞ. ઈશ્વર કેવા છે? તો કે સર્વશક્તિમાન. અને ઈશ્વર કેવા છે? તો કે સર્વવ્યાપક. ઓમનિશિયન્ટ, ઓમનીપ્રેઝન્ટ, ઓમની પાવર ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. જ્યારે આપણે બધાય, આપણો લોટ કયો છે? તો કે અલ્પજ્ઞ. આપણને શું આવડે? જ્યારે જાઓ કાંઈ નથી આવડતું, અલ્પજ્ઞ. આપણે કેવા છીએ? તો કે પાપડ ભાંગે એટલી શક્તિ, અલ્પ શક્તિવાન. અને જે જગ્યાએ બેઠા છીએ ત્યાં જ આપણું અસ્તિત્વ છે, બીજી જગ્યાએ ક્યાંય આપણે ન હોય. એટલે આપણે કેવા છીએ? તો કે મર્યાદિત, સર્વવ્યાપક નથી, આપણે મર્યાદિત છે. હવે એવાને એમ કહે છે કે તમે બે એક છો. જે જીવ સર્વજ્ઞ છે, આપણે અલ્પજ્ઞ છે. જે પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે અને આપણે અલ્પશક્તિમાન છીએ. ભગવાન સર્વવ્યાપક છે, આપણે મર્યાદિત. તો હાઉ કેન ઇટ પોસિબલ? એટલે એને કહેવાય, જેવી રીતે આઇન્સ્ટાઈનનું હતું ને E=mc², એની અંદર કેટલું બધું આવડે ત્યારે આપણે આ સમજી શકીએ. એવી જ રીતે આ ઇક્વેશન છે કે તું ઈશ્વર છો. કઈ રીતે? કારણ કે જોવાથી એવું નથી લાગતું કે મારામાં ભગવાનમાં કે મેળ ખાય, છતાં પણ શાસ્ત્ર શું કામ એવું કહે છે? એટલે જેને બીજી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કે આ ઈશ્વર છે, તત્વ છે એ ઈશ્વર છે. અને ઈશ્વરના ગુણો ક્યાં છે? તો કે આ બધા. પણ એ ઈશ્વર આ બધા ગુણોનો ક્યારે ઉપયોગ કરે છે? તો ક્યારે જગત હોય ત્યારે. એટલે કે જગત ન હોય ત્યારે એ ઈશ્વર ચૈતન્ય તત્વ જ છે, એને કંઈ સર્વજ્ઞતાની જરૂર નથી. કેમ? જગતને ઉત્પન્ન કરવું એની જરૂર નથી. એટલે કે ઈશ્વર છે એનું સર્વજ્ઞત્વ કે સર્વશક્તિમાન છે એ કેવું છે? તો કે એને શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કહેવાય કે એ પરમાત્માની ઉપાધિ છે. જ્યારે જગત હોય છે ત્યારે જ પરમાત્મા આ સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વશક્તિમાન છે એ માયાને લીધે એ બહાર લાવે છે. અને એવી જ રીતે જીવ છે એ પણ શરીરની ઉપાધિને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે કહીએ છીએ કે મને કાંઈ નથી આવડતું, હું તો આવો ને હું આવો. એ જે આપણે બોલીએ છીએ, કોને ધ્યાનમાં રાખીને બોલીએ છીએ? તો કે શરીર રૂપી ઉપાધિ. અને આ ઉપાધિ કેવી છે? તો કે જગતરૂપી ઉપાધિ. પરમાત્માનું સર્વજ્ઞત્વ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપક છે એ ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ એ સર્વજ્ઞ છે. જ્યારે શરીરરૂપી ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ આપણા કેવા છીએ? તો કે આપણા બધા ખિતાબો અલ્પજ્ઞ. પણ જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે ઈશ્વર તત્વ છે એનું મૂળ સ્વરૂપ કયું? આ તો ઉપાધિ છે એટલે જગત હોય ત્યારે વાપરે છે, જગત ન હોય ત્યારે એ ક્યારેય વાપરતા નથી. તો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કયું? તો કે ઈશ્વરના સ્વરૂપ, વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે ચૈતન્ય. એવી જ રીતે આ જીવ જે શરીરને પોતાનું માને છે એ જીવનું પણ જ્યારે શરીરની ઉપાધિને બાદ બાકી કરી અને વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોવા જાય તો જીવનું પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે ચૈતન્ય. અને કેવી રીતે સાબિત થાય? તો કે અવસ્થાત્રય વિવેકથી, પંચકોશ વિવેકથી, ઇવન કાર્યકારણથી પણ આપણે સાબિત કરીએ કે શરીર છે એ ઉપાધિ છે. શરીર છે એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ નેવર ચેન્જ, એ ક્યારેય બદલાતું નથી. અને જે બદલાય એ આપણું સ્વરૂપ ન હોય. અગ્નિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું? તો કે અગ્નિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જેવી રીતે ઉષ્ણતા છે એ ક્યારેય ન બદલાય. એવી રીતે જીવ શરીરમાં છે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે ચૈતન્ય.
તો સ્વરૂપતઃ જીવ અને ઈશ્વર કેવા છે? તો કે સરખા છે સ્વરૂપતઃ. પણ આ હંમેશા યાદ રાખો કે જીવ અને ઈશ્વરની અંદર સામ્યતા કયા લેવલે છે? તો કે સ્વરૂપતઃ. ચૈતન્ય પણ જ્યારે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે ત્યારે ઈશ્વર ઈશ્વર છે અને જીવ જીવ છે. એટલે ક્યારે પણ વેદાંત ભણી લે ત્યાર પછી એવું માનવાની જરૂર નથી કે હું ભગવાન છું. આપણે ભગવાનના સ્વરૂપ સાથે એકરૂપ છીએ, ન તો ભગવાન સાથે. આ હંમેશા યાદ રાખો. નહીંતર માણસોની અંદર અને જ્યારે મન તૈયાર ન હોય, મન શુદ્ધ ન હોય, ત્યારે સીધું એમ લાગે કે હું તો ભગવાન જ છું. એવું નથી. વાસ્તવિકતા છે. જેવી રીતે હું હંમેશા કહું કે એક તરંગ શબ્દ છે. તરંગનો અર્થ થાય મોજું ઇઝ ઇક્વલ ટુ દરિયો. તરંગ ને દરિયો ક્યાંથી એક હોય? તો કે તરંગ છે એ ઉપાધિ છે. કોની? તો કે પાણીની. પાણીની ઉપાધિ છે. જ્યારે દરિયો છે એ પણ શું છે? તો કે પાણીની ઉપાધિ. તો તરંગનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું છે? તો કે પાણી. દરિયાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે પાણી. સ્વરૂપતઃ, સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ, H2Oની દ્રષ્ટિએ દરિયો અને મોજું બે એક છે. પણ જ્યારે એ જ પાણી તરંગના અવસ્થામાં હોય ત્યારે એ તરંગ જ છે. એને તૂટવાનું જ છે. એટલે કે એને પાછું ઉછળે અને પાછું તૂટવાનું જ છે. જ્યારે દરિયો એ દરિયો છે. ઉપાધિતઃ તરંગ અને દરિયાની અંદર ભેદ છે. એ ભેદ વાસ્તવિક જ છે. સ્વરૂપતઃની અંદર H2O છે, એ બંને એક છે. આ ઘણીવાર માણસોએ મિસ કરે છે. સ્વરૂપતઃ આપણે એક છીએ ચૈતન્ય તત્વની દ્રષ્ટિએ, પણ ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ આપણે હંમેશા ઈશ્વરથી અલગ જ છીએ. ઇવન આત્મજ્ઞાની થઈ જાય તો પણ આત્મજ્ઞાનીને ખબર છે કે અત્યારે આ શરીર રૂપી ઉપાધિની અંદર હું મર્યાદિત છું. એટલે જ આપકો કેમ કે હું ભગવાન થઈ ગયો પછી પ્રાર્થના કરવાની જરૂર ખરી? તો કે હા. શંકરાચાર્યજીએ પણ અસંખ્ય સ્તુતિઓ લખી છે. અન્નપૂર્ણાથી લઈને, ગંગાથી લઈને, નર્મદાથી લઈને. વાય? કારણ કે શંકરાચાર્યજીને ખબર છે કે આ શરીરમાં જ્યાં સુધી એક જીવાત્મા છે, ઇવન આત્મજ્ઞાન પામેલો, છતાં ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ એ અલ્પજ્ઞ જ છે. એટલે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરાય જ. બીજે ક્યાંય ફાફા ન મરાય, પણ ઈશ્વરને કરાય. આ માણસે ક્યારેય ન ભૂલવું જોઈએ. પણ ખબર નહીં માણસ શું કામ વેદાંત ભણીને ભૂલી જાય. ઉપાધિતઃ ભેદ એવ ભિન્ન એવ જીવ ઈશ્વર કિંતુ સ્વરૂપતઃ અભિન્નમ. સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ અભિન્ન છે. અને સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ પછી પ્રાર્થના કરવાની જરૂર જ નથી. કારણ કે આપણે ચૈતન્ય તત્વ છીએ, સર્વવ્યાપક છીએ. તો નો નીડ ઓફ પ્રેયર. પણ જ્યાં સુધી આપણે છીએ ત્યાં સુધી ઈશ્વરની પાસે આ બધા જ ગુણો છે. સર્વજ્ઞત્વ. અને ઇવન જીવની અંદર જો ખોડિયું છે તો પાપ અને પુણ્ય લઈને પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવે જ છે. તો એને પ્રાર્થના કરવાનો હક છે, અને કરે તો ફળ મળે જ છે. એવું બોસ્ટિંગ કરવાની જરૂર નથી કે હવે તો વેદાંત ભણી લીધું, પ્રાર્થનાની જરૂર નથી. ના, બધા જ લેવલ. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજીએ કીધું કે જ્યાં સુધી આપણે ઈશ્વરને નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી ચૈતન્ય તત્વ સુધી પહોંચવું અઘરું છે. કારણ કે ઈશ્વર જ આપણને ચિત્ત શુદ્ધિ કરવામાં મદદ કરશે, નતું ચૈતન્ય તત્વ. કારણ કે જેટલા આપણે જપ કરશું એનાથી પુણ્ય મળશે. એ પુણ્યથી આપણા પાપ છે એ ન્યુટ્રલાઇઝ થશે. ચૈતન્ય તત્વને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. વેદાંત ભણીને આપણે કહે કે હું બ્રહ્મ છું, અને પછી એમ કે મારા જીવનમાં બહુ તકલીફ છે, એનો અર્થ કે બ્રહ્મ છે એ આપણા બુદ્ધિના સ્તરે છે, ન તો વ્યવહારના સ્તરે. જ્યારે મન સ્વીકારી લે કે હું જ ચૈતન્ય તત્વ, કે હું જ સર્વવ્યાપક છું, પછી ઇવન પ્રોબ્લેમ આવે તો પણ પ્રાર્થના કરી શકાય. આપણે ઈશ્વરથી અલગ જ છીએ. મર્યા પછી જ એક થવાના છે. ત્યાં સુધી તો ઘડો ઘડો જ છે અને માટી માટી જ છે. તૂટ્યા પછી એ
માટી છે એ માટી સાથે એક થશે. એટલે ક્યારેય એવું ન માનવું કે અમે બસ આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું એટલે ઈશ્વરની જરૂર નથી. યુ કેન નોટ બાયપાસ ઈશ્વરા. આપણે ક્યારેય ઈશ્વરને બાયપાસ કરી સીધું ચૈતન્ય તત્વ હું છું એમાં વી કેન નોટ જમ્પ. આપણે ક્યારેય એવો કૂદકો ન મારી શકીએ. એટલે આ જ્યારે એણે કીધું કે તત્વમસી શ્વેત કહેતો, અહીંયા સર્વવ્યાપક તત્વ જે ચૈતન્ય તત્વ છે એ તું જ છો, પણ કઈ દ્રષ્ટિએ? ન તું ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ, સ્વરૂપતઃ. કે તું કોણ છો? તો કે સ્વરૂપતઃ. સ્વરૂપતઃ ત્વમ ચૈત્વમ આત્મા, તું ચૈતન્ય તત્વ છો હે શ્વેતકેતુ. શ્વેતકેતુ કહેવાય ને કે ઓનેસ્ટ હતો. એટલે શ્વેતકેતુએ કીધું કે મને આમાં તમે બોલો છો એમાં કંઈ સમજાતું નથી કે હું કેવી રીતે ઈશ્વર છું. એટલે એણે કીધું કે ભૂયઃ એવ માં ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ. ભૂયઃ એટલે કે ફરીવાર, એવ એટલે કે એ જ, માં એટલે કે માં મને, ભગવાન એટલે કે હે ગુરુ, વિજ્ઞાપયતુ મને પાછું સમજાવો, મને નથી ખબર પડતી. આવું 9 વખત શ્વેતકેતુ બોલ્યા છે. શ્વેતકેતુને 9 વખત નવકૃત ઉપદેશ, 9 ટાઈમ ઉપદેશ કીધો તત્વમસી. 9મી વખત એને શ્વેત કીધું હવે મને કાંઈક ટપ્પો પડે છે. ત્યાં સુધી એને કાંઈ સમજાતું ન. એને હવે શંકરાચાર્ય સ્મોલ પણ બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી. સહ યઃ સદ આખ્યઃ એષઃ ઉક્તઃ. સહ યઃ સત આખ્યઃ નો અર્થ થાય નામનું. જે આપણે સદૈવ સૌમ્ય જે બીજા ખંડમાં જોયું હતું એ જ સત્તત્વ ઉક્તઃ એને કહેવાય ગયું છે. આપણે શીખી ગયા છે કે સત્તત્વ કેવું છે? તો કે અણિમા. અણિમાનો અર્થ થાય અણુભાવ. પણ અણુ એટલે વળી પાછું આપણું અણુ અને પરમાણુ ન આવવા જોઈએ. અણુનો અર્થ શું થાય? ભૂસે નાખ્યું. અણુનો અર્થ થાય સર્વવ્યાપક એટલે વ્યાપકતાની દ્રષ્ટિએ અને સૂક્ષ્મતાની દ્રષ્ટિએ અણુ. સહ યઃ સદ આખ્યઃ. સહ યઃ સત આખ્યઃ જે આ સત નામનું તત્વ છે, એષઃ એ આ, ઉક્તઃ કહેવાયેલા છે. કેવું? તો કે અણિમા. અણિમાનો અર્થ થાય અણુભાવ, પણ અણુભાવનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ છે. અને એ જ જગતઃ મૂલમ. એ કોણ છે? તો જગતનું કારણ છે. એ જ આત્મા જગતનું કારણ છે. મૂળનો અર્થ થાય કારણ. અને જગતઃ મૂલમ એતત આત્મ્યમ. આત્માનો અર્થ મેં કે આત્મ્યમ નો અર્થ થાય આત્મ્યમ. જેવી રીતે અગ્નિનો આપણે સ્વરૂપ કેવું કહીએ તો એને કહેવાય ઔષ્ણ્યમ. ગરમીપણું શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? હોટનેસ કહેવાય ને. એવી રીતે ઔષ્ણ્યમ નો અર્થ થાય ગરમીપણું. અગ્નિની અંદર એ જે ગરમી છે, જે આપણને દાહક તત્વ છે, એ એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એવી જ રીતે સત્તત્વનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે આત્મ્યમ. એ સર્વનું કારણ છે, આત્મા છે. અને એ જ જગતઃ મૂલમ. અને એ જ ચૈતન્ય તત્વ જગતનું કારણ છે. સ્પષ્ટ. અને કેવી રીતે જગતની અંદર એ વ્યાપે છે? તો કે એતદ આત્મ્યમ. જગતનો એ આત્મા સ્વરૂપે રહેલો છે. જેવી રીતે માટી
ઘડાની અંદર આત્મા સ્વરૂપે રહેલી છે. ઘડાનો આત્મા કયો? તો કે માટી. ઘરેણાનો આત્મા કયો? તો કે સુવર્ણ. લાકડાના ફર્નિચરનો આત્મા કયો? તો કે લાકડું. એવી જ રીતે આખા જગતનો આત્મા કયું? તો કે સ એષઃ સદ્આખ્ય. એ સત તત્વ છે, જે આપણે સત નામ આપ્યું છે, એ જ તત્ સદાત્મા, એ જ સત તત્વ, સત ચૈતન્ય તત્વ, એ જ આખા જગતનું શું છે? તો કે ઔષ્ણ્યમ, આત્મ્યમ. અને યસ્ય સર્વસ્ય તદેતદ આત્મા. યસ્ય સર્વસ્ય તદેતદ, યસ્ય જેને કારણે, સર્વસ્ય બધાનો, એ કેવો છે? તો કે તદ આત્મા, એનું એક આત્મા છે. આત્માનો અર્થ થાય એનું સ્વરૂપ છે, અને એનું જે ભાવ છે એને શું કહેવાય? તો કે આત્મ. અગ્નિનું અગ્નિતા, આપણે કહેવાય કે અગ્નિનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે અગ્નિપણું. એને કહેવાય ઔષ્ણ્યમ સંસ્કૃતમાં. એવી જ રીતે સત્તત્વ છે, એ આખા જગતનો આત્મા હોય તો એના પણું, એને કહેવાય આત્મ્યમ, ઔષ્ણ્યમ. એતેન સદ્આખ્યેન આત્મના આત્મવત સર્વમ ઇદમ જગત. ઇદમ સર્વમ જગત કેવું છે? તો કે આત્મવત, આત્માવાળું છે, જડ નથી. પણ એ આત્માનું નામ કેવું છે? સદાખ્યેન આત્મના. સત્તત્વના સ્વરૂપ વડે ઇદમ સર્વમ જગત આત્મવત. જેવી રીતે ઘડો છે, એનો આત્મા કયો? તો કે માટી. ઘડાને કહેવાય મૃદવત ઘટઃ, માટીવાળો ઘડો છે. એવી રીતે સમગ્ર જગત કેવું છે? સદ્વત. એનું આખું ન અન્યઃ અસ્તિ અસ્ય આત્મા સંસારી. ન અસ્તિ, જો એને આપણે આ વાક્ય ગોઠવીએ બરાબર, તો એનો અર્થ થાય ન અન્યઃ અસ્તિ અસ્ય આત્મા. એનો અર્થ થાય એ આત્મા છે, એ ક્યારેય સંસારી નથી. એટલે અસ્ય જગતઃ આત્મા. અસ્યનો અર્થ થાય જગતઃ. આત્માનો અર્થ થાય આત્મા. અન્યઃ ન અસ્તિ. અને કેવું? તો કે સંસારી. એટલે કે અસ્ય જગતઃ આત્મા સંસારી અન્ય ન અસ્તિ. આખા જગતનો જે ટ્રુથ છે, જે સત્ય છે, એ આત્મા છે, અને જે સંસારી નથી. એટલે કે વાસ્તવિક રીતે ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે? તો કે અસંસારી. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે અસંસારી. પણ આપણે માની લઈએ છીએ કે મારા જેવું દુઃખી જગતમાં કોઈ નથી, કે ઇવન મારા જેવું સુખી કોઈ નથી, એવું માનવું એ જ ભૂલ છે. કારણ કે આપણે આ સંસાર સાથે કનેક્ટેડ જ નથી. અને અહીંયા કોટેશન આપ્યું એક બૃહદારણ્યકનું, ન અન્યત અતઃ અસ્તિ દ્રષ્ટુ, ન અન્યત અસ્તિ શ્રોતૃ. ચૈતન્ય તત્વ સિવાય કોઈ જોવાવાળો નથી. હું જોવાવાળો છું, માનું છું, તો કે ન દ્રષ્ટુ, ન અન્યત શ્રોતૃ. એ ચૈતન્ય તત્વ છે તો કાન કાન થાય છે, ચૈતન્ય તત્વ છે તો આંખ આંખ થાય છે. તો જોવે છે કોણ? ઇન્દ્રિય જોવે છે કે ચૈતન્ય તત્વ જોવે છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. ઇન્દ્રિય તો માધ્યમ છે. એટલે અતઃ અન્યત દ્રષ્ટુ ન અસ્તિ, અન્યત શ્રોતૃ ન અસ્તિ. માત્ર ચૈતન્ય તત્વ જ વ્યાપી રહે. અને એક વખત જેવી રીતે આપણા નરસિંહ મહેતાએ કીધું છે ને, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. અહીંયા જે પણ છે, માટીના બધા જ રમકડા હોય તો આપણે શું કહીએ? આ બધું માટી જ છે. એવી જ રીતે ચૈતન્ય તત્વમાંથી જો આખું જગત, અને ચૈતન્ય તત્વનું બીજું નામ બ્રહ્મ છે, ચૈતન્ય તત્વનું અન્ય નામ સત છે.
તો નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે અહીંયા બ્રહ્મ સિવાય કાંઈ નથી. જે પણ વ્યવહાર છે એ બ્રહ્મ બ્રહ્મ સાથે કરે છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. કોઈ વેદાંત ભણવા નહોતા ગયા, છતાં પણ એના પદોની અંદર વેદાંત જ છે. એ જ અહીંયા કીધું છે કે કોઈ ન અન્ય અસ્તિ આત્મા, આના સિવાય બીજું કાંઈ નથી, એક જ ચૈતન્ય તત્વ વિલસી રહ્યું છે. પણ એની ડિટેલ આવતીકાલ. કોઈ ક્વેશ્ચન? હા માં, તો પછી આપણે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે તો એ પરમ તત્વ આપણાથી અલગ છે એવું માનીને જ કરવાની એમ છે જ ને? કરાય. હા, એટલે જ ઉપાધિ ઈશ્વર, એ પણ એક ઉપાધિ, હું પણ એક ઉપાધિ, એટલે હું પ્રાર્થના કરી શકું. બરાબર. એટલે એને પામવા માટે જ આપણે પ્રાર્થના કરીએ ને કે જે સ્વરૂપ છે એને હું પામી શકું, તો પછી મને કઈ અહીંયા દુઃખ કે સુખ જેવું કઈ અનુભવ જ આપણે ભૂલી જઈએ. સુખ દુઃખ તો આવશે જ, કારણ કે એ તો શરીરના ઉપાધિના ગુણધર્મ છે. પણ આપણે પછી એનાથી વ્યથિત નહીં થાય, આપણે એનાથી દુઃખી નહીં થાય, કારણ કે શરીરને જે ભોગવવાનું છે તો ભોગવવું જ પડશે. પણ પછી મને આમ થાય છે, બધા આમ, એમાંથી આપણે બહાર આવી જાય. કોઈ પ્રશ્ન બીજો કોઈને? એક પ્રશ્ન છે, હજી બોલો. હું हिंदी में बोलूं છું. हाँ जी, नो प्रॉब्लम. आपने जैसे बोला कि तत्वमसी, मतलब हम सब ईश्वर ही हैं, पर हम जब अपने आप को ईश्वर मानते हैं तो हमारे में जो अवगुण है वो पहले हम दूर करें, तभी हम अपने आप को पहले एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम दूसरों में ईश्वर का स्वरूप देखेंगे. ये सही है? यही सही है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तत्वमसी मीन्स आप ईश्वर हो, मीन्स मैं ईश्वर हूँ. वो कौन से लेवल से? तो एट द लेवल ऑफ स्वरूप. लाइक व्हाट इज द स्वरूप ऑफ ओशन? हम बोले तो ओशन का स्वरूप वो पानी नहीं, वो मीन्स वो भरा हुआ जल नहीं, लेकिन H2O है उनका स्वरूप है. इसी तरह ये उपाधि का वास्तविक स्वरूप कैसा है? तो कि चैतन्य तत्व है. लेकिन उपाधि तभी बोल सकती है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ जब उनमें से सर्व दुर्गुण चले गए हो. So there is no any type of कोई भी दुर्गुण नहीं, तभी हम इम्प्योरिटी चली गई है तभी बोल सकते. अगर इम्प्योरिटी है और हम बोल रहे हैं तो वाणी विलास बोला जाता है. जस्ट लिप सर्विस है, वो कभी व्यक्ति को ब्लेस नहीं करती, आशीर्वाद रूप नहीं होती. बराबर. इसीलिए जब हम ये सब, हमेशा पूज्य स्वामी जी बोलते ये मंत्र नहीं है तत्वमसी, इट इज ए अंडरस्टैंडिंग. लेकिन अगर हमको पता है कि मेरे में भी चैतन्य तत्व है और अन्य लोगों में भी वही चैतन्य तत्व है, तो हमारा व्यवहार दूसरे के साथ हम जैसा अपने साथ करते ऐसा ही होए, तब मानो कि हमें रियली वी हैव एसिमिलेट तत्वमसी. बराबर. माताजी, हाँ, આપણે જે જીવ ભાવમાં આપણે જીવીએ છીએ, that is the ultimate actually truth. અને તો how to start realizing કે purifying કે જીવ ભાવ થોડો ઓછો થાય, તો એ જ સાધના જે આપણે કહીએ છીએ, પ્રાર્થના છે. આપણે જે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ, આપણે પૂજા કરીએ છીએ, એ હંમેશા આપણને આપણા, એટલે જીવ ભાવનો અર્થ થાય દેહને આપણે માનો. બીજું સ્થૂળ શરીર ને સૂક્ષ્મ શરીર હું માનું એને કહેવાય જીવ ભાવ. એનો, અને આપણે શું કામ માનીએ છીએ કે આપણા મનની અંદર ઘણી બધી આસક્તિ છે, ઘણા બધા આપણી અંદર ઇનસિક્યોરિટી છે, એને લીધે આપણે બીજાને પકડવાનો પ્રયત્ન, બીજાને આ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પણ જ્યારે આપણું મન શુદ્ધ થશે ને, એકવાર મન શુદ્ધનો અર્થ જ છે કે આપણા મનમાંથી બધી નકારાત્મકતા લાગણીઓ, ક્રોધ આવે, ઇવન દુઃખ છે, આપણે એમ થાય કે હું એકલો થઈ ગઈ, એકલી થઈ ગઈ, એ બધો જ ભાવ સંપૂર્ણ નીકળી જાય. એના માટે જ પ્રાર્થના છે. જેવું એ થાય એટલે તત્વમસી તો એકદમ દેખાવાનું છે. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી હંમેશા એવું કહેતા કે તત્વમસી માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી.
પણ હું તત્વમસી છું એ સમજવા માટે મનને તૈયાર કરવા માટે એક જિંદગી ઓછી પડે. કારણ કે અમે તો 3 વર્ષ માટે કે 3 વર્ષ શું, એક જિંદગી પણ ઓછી પડે. કારણ કે જે પણ પ્રયત્ન છે એ મનને સુધારવાનો છે. આપણે એમ કહીએ કે સૂર્યના બહુ સૂર્ય દેખાતો નથી, પણ સૂર્ય નથી એવું નથી. વાદળા છે એટલે નથી, વાદળા હટ એટલે સૂર્ય તો છે જ. તે ચૈતન્ય તત્વ છે. રાત છે એનો મતલબ એમ નથી કે સૂર્ય નથી, હા. રાત્રિ છે તો એનો મતલબ એમ નથી કે સૂર્ય નથી. એવી જ રીતે અંદર ચૈતન્ય તત્વ રૂપી સૂર્ય છે જ, પણ શું કામ આપણને અનુભવાતો નથી? ઘાટા વાદળા બહુ થઈ ગયા છે કે ના? તો કે આ બધા એ વાદળા હટાવવા માટે જ પ્રયત્ન છે. સૂર્ય તો ચમકવાનો જ છે જેવા હટી જાય. એટલે પ્રયત્ન કઈ જગ્યાએ છે? તો કે શુદ્ધિકરણ માટે છે, નતું ચૈતન્ય તત્વ હું છું ઈ ગોખવા માટે. એ તો તરત સમજવાનું છે કે તત્વમતી ઇઝ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ, નોટ ટુ બી ચેન્ટેડ. ઓમ નમઃ શિવાય કોઈ પણ જપ છે કે કોઈ પણ પ્રાર્થના છે એ ચિત્ત શુદ્ધિ છે. એટલે એની સાથે એકાકાર થાય એ પ્રમાણે જે સમજ આવતી જાય. જેટલું એકાકાર વધારે થતું જાય એ પ્રમાણે જેટલા આવરણો ઓછા થાય, અથવા તમે કહો જે ડાર્કનેસ ઇઝ રિમૂવ્ડ. આપણો વ્યવહાર શુદ્ધ થતો જાય. વ્યવહાર નો અર્થ થાય કે આપણા ઉપર ગમે એટલું ગમે એ કરે, પણ આપણે આપનો કે હું જોઈ લઈશ હવે નહીં. કારણ કે આપણા મનમાં આપણને ખબર પડી ગઈ કે આમાં એ જ પરમાત્મા છે, એને ભલે નથી ખબર. એ તો એ જ. એવી રીતે આપણો જ્યારે વ્યવહાર બદલાતો જાય, આપણે માણસોને સ્વીકારતા જાય જેવા છે એવા, ત્યારે માનવું કે ચિત્ત શુદ્ધ છે. કોઈનો અવગુણ ન જોઈએ, કોઈનું ખરાબ ન બોલીએ. એ જ્યારે સંપૂર્ણ સારું થઈ જાય ત્યારે પછી તો તત્વમસી ઇઝ એ વોક ઓવર. બીજે એક વાર, ગયા વખતે તમે સમજાયું તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ એક એક કરીને ઓર્ગન વિલીન થાય છે, તો તમે કીધું હતું કે પ્રાણની ઉપાસના કરવી જોઈએ આપણે. એ કેવી રીતે? એટલે એ તો છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં ઘણી બધી ઉપાસનાઓ આવી છે. એમાં પ્રાણ એટલે એ પ્રાણ નહીં, પ્રાણ એટલે ઈશ્વર. ઓકે. એવી રીતે એ પ્રાણમાં જે ઈશ્વર છે એને હું ઇન્વોક કરું છું. ઓકે. કરું છું તો ઈશ્વર ઉપાસના છે. પણ એ બધી ઉપાસનાઓ એટલે આ છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર આ 6ઠ્ઠા અધ્યાયથી ચાલુ થયું આ વેદાંત. પેલા 5 જે ચેપ્ટર છે એની અંદર ઉપાસનાઓ જ છે. એટલે જે વ્યક્તિઓ આ ઉપાસનાઓ કરી કરીને પસાર થઈ હોય, ચિત્ત શુદ્ધ હોય એટલે તત્વમસી છે સમજાઈ જાય. બરાબર. એટલે સ્વામીજી કહેતા કે પેલા માણસો હંમેશા, મેં અત્યારે 6ઠ્ઠું પણ પેલા એકવાર અમે જોઈ ગયા ઝાંખી આખું છાંદોગ્ય, પણ પેલા 5 છે કેવી રીતે કઈ ઉપાસના કરવાથી શું શું થાય. શુદ્ધિ થવા માટે એમાં પ્રાણ ઉપાસના આવે છે. એટલે બરાબર. એની ક્વેશ્ચન બીજો કોઈને? હરિઓમ માં. હરિઓમ હરિઓમ. આજનો સત્સંગ મૂકજો. હા, આજે એક સાથે હું મૂકીશ. હું અત્યાર સુધી ફ્રી નહોતી. હવે બધું વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ હરિ ઓમ. શ્રી શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. કાલે મળ્યા.